بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو ماہ رمضان میں آپ نے اولاد نرینہ کے لیے کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہر نماز میں اس عمل کو کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی یہی ہے کہ تم نماز پڑھو اس طرح سے جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہر مسلمان پر یہ واجب ہے اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اسی طرح عمل کرے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جس طرح آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو ماہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں اس عمل کو رمضان المبارک میں۔ جب آپ اس عمل کو رمضان المبارک میں کریں گے تو آپ کو اللہ پاک آپ کی مراد پوری فرمائے گا، جو مانگیں گے وہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اور اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ فضیلت ہے، جو قرآن اور حدیث میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ پاک کے رحمتوں کے خزانے اپنی مخلوق کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن تمام جو دنیاوی مسائل کا حل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ اگر شادی شدہ جوڑے کو اولاد نہیں ہو رہی اور انہیں اولاد کی خواہش ہے تو وہ اس عمل کو کرے، تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ اور بالخصوص ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو زیادہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اولاد کے حصول کے لیے۔ اگر کسی کو اولاد پیدا نہیں ہوتی اور وہ اولاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس وظیفے کو لازمی کریں۔ عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ دوستو، آپ بھی یہ عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا ہی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ انسان جب نماز میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بڑا ہی قریب ہوتا ہے۔ نماز وہ چیز ہے جس کے حوالے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ زمین سے آسمان تک فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور آسمان سے سر کی چوٹی تک اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے۔ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اگر یہ نمازی جان لے کہ یہ کس کے ساتھ محو گفتگو ہے تو کبھی بھی نماز کو ختم نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی بندہ نماز پڑھتا ہے، جس جگہ پر بھی نماز ادا کرتا ہے تو وہ جگہ فخر کرتی ہے۔ ایسا ہی خوبصورت عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا، نماز کے دوران میں جن اعمال کو کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انشاءاللہ آپ بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی نماز کا حصہ بنائیں۔ اگر کوئی بندہ اس عمل کو ماہ رمضان میں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدے کے دوران اگر یہ دعا مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے تو اسے عطا کرتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے اور اس پر رحم کرے۔ رزق
दौलत अता फ़रमाए और बे औलाद को औलाद अता फ़रमाए। तो ये सब चीज़ें आपको हासिल हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से नमाज़ पढ़ें जिस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है, तो आपने भी ये अमल करना है रमज़ानुल मुबारक में। तो आपने करना क्या है कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें तो नमाज में 2 सजदे हैं, उनके दरमियान में जब हम जलसा करते हैं, यानी कि दरमियान में जब थोड़ी देर के लिए वक्फ़ करते हैं, तो उसके दौरान आपने ये दुआ पढ़नी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही दोनों सजदों के दरमियान बैठते थे, सजदा लंबा करते, और इतनी ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों सजदों के दरमियान वक्फ़ा होता था, जिसको जलसा कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दौरान क्या पढ़ते थे, बहुत ही कम लोग इसको जानते होंगे। 7 दुआएं हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो अगर वो 7 के 7 दुआएं आपकी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा और आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपको औलाद नसीब होगी, और इसके अलावा ज़मीन से लेकर अर्श तक जो चीज़ मांगोगे अल्लाह ताला से वो आपको अता फरमाएगा। वो दुआ ये है जो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस दुआ को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं और आप जब भी नमाज के दौरान पढ़ते हैं, मगर आपको शुरू में इसकी थोड़ी मुश्किल होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि रमज़ान करीम आने वाला है, तो हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक करम फरमाए, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, जो अल्लाह ताला से मांगे वो अता हो जाए, अल्लाह ताला उसे औलाद वाला बना दे। उस कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाई कि तुम इसी तरह से नमाज पढ़ो। हर इंसान चाहता है कि उसकी इस्लाह हो। आप भी दुआ मांगें, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, या अल्लाह मुझे ईमान दे, मेरे हालात बहुत बुरे हैं उन्हें ठीक कर दे, या अल्लाह बुरी नज़र से, हर बुरी चीज़ से मुझे बचा, या अल्लाह मुझे दीनदार बना दे, या अल्लाह मुझे आफ़ियत वाला बना दे, मुझे हिदायत दे, मुझे बुरे कामों से दूर रखना, या अल्लाह मैं बे औलाद हूँ, औलाद वाला बना दे, और मुझे रिज़्क़ अता फरमा दे, या अल्लाह उम्र दराज फरमा, मुझे इज़्ज़त अता फरमा, मुझे बुलंदी अता फरमा। तो आपने पूरा माह रमज़ान में ये अमल करते रहना है, जो हर नमाज में इसे शामिल करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सरफराजियाँ, बुलंदियाँ, मग़फ़रत फरमाएगा और नेक औलाद भी अता फरमाएगा। इंसान चाहता है कि अल्लाह ताला इसको ये तमाम चीज़ें अता फरमाए। जब बंदा नमाज में होता है तो अल्लाह के करीब होता है। जो अल्लाह से मांगोगे अल्लाह ताला वो अता करेगा। एक हदीस में आता है, जिस वक्त बंदा सजदे की हालत में होता है अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। यही वो वक्त है जो अल्लाह ताला बंदे की सुनता है। तो अगर इस वक्त को ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए जो हमारे नबी ने फरमाया है, तो इंशाअल्लाह ताला आप पर अल्लाह पाक आप पर मेहरबान होगा। आपकी जो भी परेशानी होगी अल्लाह ताला उसे ख़त्म फरमाएगा। तो आपने इसे पूरे माह रमज़ान मुबारक में ज़रूर इस अमल को कीजिएगा। इसके अलावा हर जुमेरात को दुआ का इंतज़ाम होता है। आप इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख दें और आपको दुआ में शामिल किया जाएगा। अगर आप लोगों को हमसे कोई सवाल करना है या इस वीडियो में आपको किसी बात की समझ नहीं आई या आप किसी मसले के बारे में मशवरा करना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। आपको कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को आज का अमल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल मदनी इलाज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔